Greetings to you all. Welcome to class 11, Unit 1, prose, the portrait of a lady. Dear children, already we have dealt this lesson half in the previous episode. Now we are going to do the remaining. Okay. So page second. Now, the parents, they called myself and my grandmother to city. So when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. So till now we were living in the village happily. They calling us. That was a turning point in our friendship. Till then there was a bond, there was a friendship. So from the time of waking, going to school, coming and all we saw. Alright. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. In city, grandmother did not come to school with me. Enkodu school varla. Padi school la gramathula irukumbodhu she used to come with me. Steel chapati ella eduthittu nyabagam irukliya. Pakkathula temple irukudhu. அங்கெல்லாம் போவாங்க. I used to go to an English school. இது கிராமத்து மாதிரி இல்ல. This is now English school. In a motor bus. முன்னாடி எப்படி போனாங்க? Walking. Now motor bus. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows. சரி, முன்னாடி they used to go to school by walking. They used to feed the street dogs. But now she's not going. Instead, she took to feeding sparrows. So அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க? கொஞ்சம் ஏதாவது கிரெயின்ஸ்லாம் வச்சு she started to feed sparrows. சிட்டுக்குருவி, குருவி எல்லாருக்கும் she started to feed them in the courtyard of her city house. So city houseல இருக்கிற வீட்டில் she started to feed. As the years rolled by, we saw less of each other. போய் நாட்கள் போகுது. Now we started to stop talking. ரொம்ப பேசுறதும் இல்லை, பார்க்குறதும் இல்லை. ஓகே, சேம் ரூமில் இருக்கிறோம். நோ மச் ஆஃப் ஷேரிங், நோ மச் ஆஃப் எவ்ரிதிங் கமிட்மெண்ட். ரொம்ப பாண்ட்லாம் குட்டி ஆகிட்டு இருக்குது, விரிசல் பெருசாகிட்டு இருக்குது. ஓகே, ஃபார் சம் டைம் ஷீ கண்டினியூ டு வேக் மீ அப் அண்ட் கெட் மீ ரெடி ஃபார் ஸ்கூல். வென் ஐ கேம் பேக் ஷீ வுட் ஆஸ்க் மீ வாட் த டீச்சர் ஹேட் டாட் மீ. சரி, அப்புறமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகே கெட் அப் மை டியர், கெட் அப் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஷீ யூஸ் டு டெல் பை அண்ட் ஆல். அதெல்லாம் as usual கோயிங் ஆன். இட் இஸ் நாட் தட் கட் ஆஃப்லாம் கிடையாது. The distance is alone slightly growing. Okay, then after I come back from school, she used to ask me, Chillame, என்னடா சொல்லி கொடுத்தாங்க? Like that. So I would tell her English words and little things of Western science and learning. Now he is studying in English school. So whatever he is learning only he will come and recite. No, maybe songs or stories or small science things and all he used to maybe digestive system or germination of seeds, solid liquid gas, states of matter, all that things. Okay, gravity, Archimedes principle and all. So law of gravity தெரியும் உங்களுக்கு, how all the planets and all the ஈர்ப்பு சக்தி எல்லாம் இருக்கிறது தெரியும். Archimedes principle தெரியும், லைக் வாட்டர் நாள் ஃபால் பண்ணும்போது அந்த மாஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறான். ஸோ உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, Archimedes principle, the world being round, இந்த உலகமே உருண்டையாக இருக்குது, இதெல்லாம் சொல்லும்போது இந்த பாட்டுக்கு சரியாக புரியல. And okay, so this made her unhappy. So அவங்களுக்கும் beyond இருக்கும்போது she is not so happy or pleased with listening all these things. She could not help me with my lessons. So குட்டி பையனா இருக்கும்போது 1 + 1 2, 2 + 1 3 இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. And now he is growing. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th படிக்கும்போது லெசன்ஸும் கஷ்டமாக இருக்குது, பாட்டிக்கு தெரியாத விஷயங்கள். ஸோ she didn't like it. புரியுதா? And happy means she is not so happy. அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஈடுபாடு இல்லை. She could not help me with my lessons. ஸோ பையனுக்கு வளர லெசன்ஸ் டெப்த் ஆகுது. She is not able to comprehend. She did not believe in the things they taught at the English school. ஸோ இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு புரியாதனால she is not convinced also and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. She was not happy. Reason என்ன? இவங்க காட் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கல, ரிலிஜன் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கல, ப்ரேயர் சொல்லிக் கொடுக்கல, சாங் சொல்லிக் கொடுக்கல, பக்தி எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்கலையே. ஏதேதோ சயின்ஸு சோஷியல்னு இங்கிலீஷ், தமிழ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் மட்டும்தான் ஓடுது. அந்த மாதிரி ஒரு பிடிக்கல. One day I announced that we were being given music lessons. So ஒரு நாள் நான் போய் சொல்கிறேன், பாட்டி, today
we were taught music lessons. பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க. She said nothing but a silence meant disapproval. அப்போ கூட பாட்டிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சைலன்ஸ், அமைதியா, ஸோ வாட், அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது. அப்போது அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. She rarely talked to me after that. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பேச்சு கூட கிடையாது. ஒரு டிஸ்டன்ஸ், ஒரு பயங்கர ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ த க்ளோஸ்னஸ், ரொம்ப ஒரு பாசமாக அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கிறது. கிராஜுவலி த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் பிகமிங் மோர் அண்ட் மோர். When I went to the university, I was given a room of my own. So நான் பெரிய பையன் ஆகிட்டேன். ஸோ I was given a separate room. இப்போ நான் காலேஜ் போகிறேன் இல்லையா, யூனிவர்சிட்டியில் செப்பரேட் ரூம் கொடுக்குறாங்க. த காமன் லிங்க் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாஸ் ஸ்னாப்ட். ஸோ அப்போ காமன் லிங்க், இது வரைக்கும் நல்ல ஒரு பந்தமானது டோட்டலாக கட் ஆஃப் ஆகுது. ஸ்னாப்ட் மீன்ஸ் கட் ஆஃப், அதாவது உடஞ்சிற மாதிரி பிரேக் ஆகுது. ஓகே, மை கிராண்ட் மதர் அக்செப்டட் ஹர் செக்லூஷன். செக்லூஷன் மீன்ஸ் ஒரு தனிமை, ஒரு லோன்லினஸ், ஒரு தனிமையாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பழகுறாங்க, அக்செப்டட், ஏற்றுக்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் பாயோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க. மேபி அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் இருந்துருக்கலாம். பட் நவ் சைல்டோட அட்டாச்சாக இருந்தாங்க. ஸ்லோலி டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு செக்லூஷன், ஒரு தனிமையை அவங்களே ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க. செக்லூஷன் வித் ரெசிக்னேஷன் அவங்களே ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க. ஓகே, she rarely left her spinning wheel to talk to anyone. So she, அப்போது அவங்களோட ஒர்க் என்ன, இப்போது ஸ்பின்னிங் வீல். ஸ்பின்னிங் வீல் தெரியும் இல்லையா, ராட்டு சுற்றுறது, அது ஸ்பின் பண்ணுறது, நூலெல்லாம் நோத்துருக்கிறது. ஓகே, ஸ்பின்னிங் வீல் டு டாக் டு எனி ஒன். அப்புறம் அதிகமாக யாருக்கிட்டையும் பேசுகிறதில்ல. ஷீ இஸ் நாட் டாக்கிங் டு எனிபடி, யாருக்கிட்டையும், என்கிட்ட மட்டும் நோபடி. ஃப்ரம் சன்ரைஸ் டு சன்செட் she sat by her wheel spinning and reciting prayers. அவங்க நிறைய ப்ரேயர் தெரியும். ஸோ ஆல் த ப்ரேயர்ஸ் ஷீ இஸ் ரிசைட்டிங். எல்லா ப்ரேயரும் ஸ்லோகாஸ் ஒன் பை ஒன் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்பின்னிங் த வீல், அந்த ராட்டு சுற்றி சுற்றி அப்படியே ப்ரேயர் சொல்கிறது, ரோசரி சொல்கிற மாதிரி. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. ஸோ மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் நைட் வரைக்கும் ஸ்பின் பண்ணுறவங்க ஈவினிங் டைமில், ஒரு ஈவினிங் டைம் அலோன் ஷீ யூஸ் டு ஃபீட் தி ஸ்பேரோஸ். குருவிகளுக்கு, அந்த சிட்டுக்குருவிக்கெல்லாம் அப்படியே சாப்பாடு கொடுக்குற வேறு ஒர்க்கு. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. So bedlam means it is like a padukkiradhu, padukka வைக்கிறது, சரியா? Bedlam means a noisy confusion. Kacham pucham, all the birds will come and just like that, everybody fly, sit, stand like that, all the birds and chirping. Kich 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 sound வருது. Okay, tweet 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 அப்படி சத்தம் போட்டு இருக்கிறது. Some came and perched on her legs. What is the meaning of perching? Perching means sitting. So some of the birds even had the courage, guts, boldness to sit on the grandmother. Okay, அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிட்டாங்க. Some came and sat on her legs. அப்படி காலில் உட்காருது, தோளில் உட்காருது, தலையில் உட்காருது, like that. Others on her shoulders and some and even sat on her head. தலையில் தோளிலும் ஜம்னு உட்காந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க. யாரெல்லாம்? கிராண்ட்மதர் அண்ட் ஆல் தி பேர்ட்ஸ். She smiled but never shooed them away. Shoo shoo, odu odu. No, she never shooed them away. தரத்தி விடவே இல்லையே. It used to be the happiest half an hour. Used to be the happiest half hour of the day for her. And the time she was so happy talking to the birds. Okay, doing all the interactions and all the things. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. சரி, my completed me graduation, யூனிவர்சிட்டிலாம் படித்தாச்சு. Now I have to go to further studies. Maybe masters எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக I have to go to abroad. So abroad போகணும். So I have to go abroad. So at that time I thought, நான் நினச்சேன், நான் பாட்டி விட்டு பிரியும் போது பாட்டிக்கு என் மேலே கவலை இருக்கும், பிரியிறோங்கிற ஃபீலிங்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சேன். I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. So இருக்குன்னு நினச்சேன், ஆனால் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. பிகாஸ் she was very much matured. அந்த ஸ்டேஜில் தாண்டிட்டாங்க. பட் மை கிராண்ட்மதர் குட். அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியல. ஓகே, பையன் படிக்கணும்னு விட்டாங்க. She was not even sentimental.
ஸோ இவ்வளோ நாள் பையன் பக்கத்தில் இருக்கிறானே, ஊருக்கு போகிறானே, இன்னும் 5 years ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இல்லை. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. ஸோ வந்து பேசவும் இல்லை, செல்லமே நல்லா படிக்கணும், வைக்கணும், நல்லா இருக்கணும், அந்த எதுவும் நோ அட்வைஸ், நத்திங். கெட்ட பசங்களுக்குள்ளே சேரக்கூடாது, நல்ல தலை குளிக்கணும், என்ன வைக்கணும், நம்ம ஆட்கள்னா நிறைய சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ நத்திங் she said and not even any emotion. ஓடி கட்டி பிடிக்கிறது, கிஸ் பண்ணுறது, கண்ணீர் விடுறது, நத்திங், no emotion at all. Her lips moved in prayer. Always she was reciting only prayer. தெய்வத்துக்கிட்ட பிரார்த்தனை மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க. Her mind was lost in prayer. Only prayer. She was immersed in prayer. கடவுளே கடவுளே காப்பாத்து, கடவுளே கடவுளே காப்பாத்து, all these things. Okay. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. ரோசரியிலிருந்து prayer, பிரார்த்தனை மட்டும் ஓடுது. Silently she kissed my forehead. கடைசியா என்னோட நெத்தியில் ஒரு கிஸ் மாத்திரம். ஓகே, முத்தம் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. ஸோ இப்போ நினச்சேன், இதுதான் கடைசியாக பாட்டியும் நானும் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட், ஃபிசிக்கலாக டச் பண்ணுற இதை தான் கடைசியாக இருக்கும்னு எனக்கு அப்பயே புரிஞ்சிருச்சு. அந்த அந்த மாய்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெட்டான மாய்ஸ்ட், அவங்க முத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த வெட்டாக இருக்கிறது நான் செரிஷ் பண்ணேன். ஐ லவ்ட் இட். எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது, அழகாக இருந்தது. பட் தட் வாஸ் நாட் ஸோ. நான் நினச்சேன் இதுதான் கடைசியாக இருக்கும், இனிமேல் பாட்டி பார்க்க மாட்டேன், பாட்டி தொட மாட்டேன் நினச்சேன். பட் தட் வாஸ் நாட் ஸோ. ஆஃப்டர் 5 years ஐ கேம் பேக் ஹோம் அண்ட் வாஸ் மெட் பை ஹர் அட் த ஸ்டேஷன். மறுபடியும் 5 yearsக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வர பாட்டி என்ன அதே ஸ்டேஷனில் வந்து மீட் பண்ணுறாங்க. ஷி டிட் நாட் லுக் a day older. 5 வருஷத்துக்கு அப்புறமா கூட நான் குடுகுடுன்னு வந்துட்டேன். என் ஷர்ட்டெல்லாம் குட்டியாயிருச்சு, பேண்ட்ஸ் எல்லாம் குட்டியாயிருச்சு. பட் ஷி வாஸ் த சேம். அதே பாட்டி, அதே ஒயிட் சாரி, அதே ரிங்கிள்ஸ், நான் அன்னைக்கு பார்த்த அதே பாட்டி. ஷி டிட் நாட் லுக் எ டே ஓல்டர். ஒரு ஓல்டு கூட தெரியல, அப்படியே இருக்கிறாங்க. ஷி ஸ்டில் ஹேட் நோ டைம் for words. இப்பயும் எங்கிட்ட பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப இல்லை, மனசுக்குள்ளே இருக்கும். பட் she didn't show it outside. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. வந்து கட்டிப்பிடிப்பாங்க இல்லையா லைட்டாக, எஸ், எம்ப்ரேஸ் பண்ணும்போது அப்பையும் பெருசாக ஒன்றும் அவங்களோட இமோஷன்ஸை சொல்லலை. ஜஸ்ட் ஐ குட் ஹியர், ஐ குட் லிசன் ஹர் reciting her prayers. அப்போ கூட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer with her frivolous rebukes. ஸோ நான் வந்திருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டே கூட ஃபுல்லாக என் கூட எல்லாம் இல்லை, லைட்டாக பேசிப்பாங்க, தட்ஸ் ஆல். தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஷி வாஸ் வித் த ஸ்பேரோஸ். சிட்டுக்குருவிகளோடு மட்டும் அப்படி சாப்பாடு கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி வாட் ஐ தாட் வாஸ் த ஃப்ரிவலஸ்னாக்கா அற்பமான, அதாவது நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 5 yearsக்கு அப்புறமா வந்திருக்கிறேன், கிராஜுவேஷன் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்லாம் முடிச்சு வந்திருக்கேன், என்ன கூட அவ்வளோவா கவனிக்கவே இல்லை. அந்த அற்பமான இந்த சிட்டுக்குருவிகளுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் எனக்கு கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் நினைக்கிறாங்க. சரியா? In the evening a change came over her. She did not pray. சாயங்காலமா she is not praying. Okay, பிரார்த்தனை பண்ணல. She collected the women of her neighborhood, got an old drum and started to sing. So சாயங்காலமா she collected all the ladies, near பக்கத்தில் லேடிஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு she started to play the drums and start to sing. பாட்டு பாடுறாங்க. For several hours she thumped and sagging skins of dilapidated drum. ஸோ அப்போ பாட்டு பாடி ஜாலியாக இருக்கிறாங்க. டைலபிட் டேமே ஒரு கெட்டு போன, அதாவது நல்ல ஷேப்பில் இல்லாத ஒரு ட்ரம்னாக்க கொட்டடிப்போம் சொல்லு இல்லையா. அண்ட் sang of the homecoming of வேரியஸ்னாக்கா ஆர்மிக்கெல்லாம் போயிருப்பாங்கல்ல, அவங்கள பற்றி எல்லாம் பாட்டு பாடுறாங்க. we had to persuade her to stop and avoid overstraining. பாட்டி நீங்கள் ரொம்ப ஓவராக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க, டோன்ட் ஓவர் ஸ்ட்ரெயின், ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க, ரொம்பலாம் ஏன் வயசாயிருச்சு, இவ்வளோ வயசாயிருச்சு, ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க. That was the first time since I had known her that she did not pray. பாட்டு பாடுறது நிறுத்திட்டு she started to do all these things. Okay, கொட்டடிக்கிறது, பாட்டு பாடுறதெல்லாம், ப்ரேயர் சொல்கிறது நிறுத்திட்டு she was doing all these things, பாட்டு பாடுறது, கொட்டடிக்கிறதெல்லாம். The next morning she was taken ill. ஸோ அடுத்த நாளே
மேபி இங்கே நிறைய பண்ணுறது பாதிச்சிருச்சா என்னமோ தெரியல. ஷி வாஸ் இல், உடம்பு சரியில்லை. இட் வாஸ் a mild fever and the doctor said us that it would go. So doctor came and he told that okay சரியாயிடும் போயிடும். But my grandmother thought differently. பாட்டி சொன்னாங்க நோ நோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நார்மலி எனக்கு ஃபீவர்லாம் வர்றதில்ல, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஷீ டோல்ட் us that her end was near. என்னோட கடைசி நாள் கிட்ட வந்துருச்சு. I am not going to live for a long time. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life, she had omitted to pray. அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம சாக போகிறோம், என்னோட கடைசி வந்துருச்சு. ஸோ she omitted to pray. இப்போ ப்ரே பண்ணுறதில்ல. She was not going to waste any more time talking to us. இனிமேல் எங்கள் கூட பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதில்ல. We protested. பாட்டி அப்படி சொல்லாதீங்க பாட்டி, அப்பா சகுனமா. But she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. அப்படிலாம் சொல்லாதீங்கன்னா எங்களை கவனிக்கிறதில்ல. She started to lie down and started to tell her beads, rosary, பிரார்த்தனை சொல்கிற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Even before we could suspect, her lips stopped moving and a rosary fell from her lifeless fingers. திடீர்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, திடீர்னு லிப்ஸ் ஸ்டாப் மூவிங், அவங்களோட உதடு ப்ரேயர் பண்ணுறது நிறுத்திருச்சு. அப்போ இம்மீடியட்டாக கையில் இருக்கிற ரோசரி, கையில் இருக்கிற அந்த ஜபமாலை தபக்கடின்னு கீழே விழுந்துருச்சு. எங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. அவங்களோட அன்ஹெல்தி பேல் அப்பியரன்ஸ், அவங்களோட ஃபேஸ் எல்லாமே பேலாக இருந்தது. எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஷீ இஸ் நோ மோர், அவங்க இப்போ உயிரோடு இல்லை. வி லிஃப்டட் ஹர் ஆஃப் த பெட் அண்ட் இட் வாஸ் கஸ்டமரி லேட் ஹர் ஆன் த கிரவுண்ட். இவ்வளோ நாளும் கட்டிலே இருந்தாங்க. ஸோ நவ் கட்டில் விட்டு தாழ வச்சாச்சு. அண்ட் கவர்ட் ஹர் வித் அ ரெட் ஷ்ரவுட். ஷ்ரவுட்னாக்கா டெட் பாடியை கவர் பண்ணுறது. ஓகே, கிளாத் யூஸ் டு ரேப் த டெட் பர்சன். After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for the funeral. இப்போ இறந்தவங்களுக்கு கடைசி இறுதி எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. சரி, அப்போ அவங்க இறந்துட்டாங்க, அவங்கள எடுக்கணும் வெளியில். ஸோ அப்போது ஸ்ட்ரெச்சர்லாம் எடுத்துகிட்டு எடுக்க வராங்க. The sun was setting and had lit her room. ஸோ சூரியனோட வெளிச்சம் அவங்க ரூம் பிரைட்டாக இருக்குது. The veranda with a blaze of golden light. Veranda golden lightல இருக்குது. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. அப்போ பார்த்தாக்கா thousands of sparrows, டெய்லி நடக்கிறது இல்லையா, அந்த ஸ்பேரோஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்குது. ஸ்பேரோக்கு தெரிஞ்சிருச்சோ என்னமோ தெரியல. சரியா, பாட்டி இறந்துட்டாங்க. ரெட் கலர் ஷ்ரவுடில் அப்படியே அவங்கள சுற்றி வச்சிருக்கிறோம். thousands of sparrows, ஆயிரக்கணக்கான ஸ்பேரோஸ் வந்து உட்கார்ந்துருக்குது. scattered on the floor. There was no chirping. ஆனால் அந்த டைமில் இந்த ட்வீட் 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 சொல்லவே இல்லையே. சைலண்ட்டாக, அமைதியாக, குவாய்ட்டாக உட்காந்துருக்குது. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. அம்மா நினச்சாங்க மேபி the sparrows are hungry. ஸ்பேரோஸ்க்கு பசிக்குது. நார்மலாக பாட்டி ப்ரெட்டெல்லாம் உடச்சி கொடுப்பாங்க இல்லையா, இன்றைக்கி ப்ரெட் கொடுக்கலனால அது பேசாமல் இருக்குதா. அந்த அம்மா போய் ப்ரெட் எடுத்து சரி பேருக்கு கொடுக்கலான்னு வராங்க. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. பாட்டி செய்கிற மாதிரியே she broke the bread into crumbs, குட்டி குட்டியாக பண்ணி ஸ்பேருக்கு கொடுக்குறாங்க. and threw it to them, கொடுக்குறாங்க. The sparrows took no notice of the bread. ஆனால் ஸ்பேரோஸ் அந்த ப்ரெட்டை பார்க்கவே இல்லையே, அதை எட்டி கூட பார்க்கலையே, அதை திரும்பி கூட பார்க்கலையே. when we carried my grandmother's corpse off. சரி, பாட்டியை இறந்துட்டாங்க, அவங்களெல்லாம் இறுதி சடங்கெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு தூக்கிட்டு போகும்போது they flew away quietly. அமைதியாக பறந்தோடிருச்சு. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. ஆனால் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் அப்படியே இருந்து ஒரு பேர்ட் கூட ஓடி போய் எடுத்து சாப்பிடல அந்த ஹோட்டல்.
அந்த பேர்ட்ஸ் அந்த ரெஸ்பெக்ட், அந்த ஹோமேஜ் பே பண்ணுறாங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வரைக்கும் அந்த பிரெட் கம்பஸ் அப்படியே இருந்தது. நார்மலாக கொடுக்குறது சாப்பிட்டுட்டு ஓடிடும் இல்லையா? ஸோ திஸ் டே நோ பேர்ட் touched the bread crumbs. Okay, next morning the sweeper, பெருக்கிற வருவாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லா பிரெட் க்ரம்பையும் அப்படியே தூக்கி டஸ்ட்பின்ல போட்டுட்டாங்க. ஃபைன் சில்ட்ரன். ஸோ இதில் நிறைய பாடம் இருக்குது. the bond between the grandmother and the author and the relationship between sparrows and the grandmother, எல்லாமே நிறைய இருக்குது. You can listen again, you read the book, you'll understand better. Fine children. All right, we'll see in the next lesson. Thank you.